آج ہم آپ کے لیے ایک ایسے مقدس کی زندگی کی کہانی لے کر آئے ہیں جو صرف 11 سال کی تھی۔ ایک چھوٹی بچی جس نے یسوع مسیح کے لیے اور پاکیزگی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ہاں، خداوند یسوع مسیح نے بھی بچوں کے ایمان کی کئی مرتبہ تعریف کی۔ عزیزو، اس مقدس کا نام مقدسہ ماریا گوریٹی تھا۔ آپ کو پیٹرن سینٹ آف ہولینس بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے پاکیزگی کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور گناہ کو قبول نہ کیا۔ آئیں، آج ہم اس مقدس کی زندگی سے اپنے لیے خدا کا فضل حاصل کریں۔ مقدسہ ماریا اٹلی کے ایک شہر کورینالڈو میں سن 1890 میں پیدا ہوئی۔ آپ 7 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ آپ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ اپنی زندگی کا زیادہ وقت گھر کے کام کاج اور چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال میں گزارتی۔ جب آپ 9 برس کی تھی تب آپ کے والد ملیریا کے مرض سے وفات پا گئے۔ غربت کی اس حالت میں آپ کی والدہ نے کھیت میں مزدوری کا کام شروع کر دیا اور آپ کے بہن بھائی پڑوسی سری نیلی کے ساتھ رہنے لگے۔ سری نیلی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام الیزینڈرو تھا۔ الیزینڈرو اپنی ماں کی وفات کے بعد بہت غصہ ور ہوتا تھا۔ 3 سالوں میں 3 مرتبہ اس نے ماریا پر جنسی حملے کیے تاکہ اپنے جسم کی ہوس کو پورا کرے، لیکن ماریا ہر مرتبہ اسے روک دیتی۔ آخرکار تیسری مرتبہ ماریا نے سختی سے اسے جواب دیا اور اسے منع کیا۔ اس پر الیزینڈرو نے ماریا کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ ایک دن جب الیزینڈرو نے دیکھا کہ ماریا گھر میں اکیلی ہے اور اس کی ماں کھیت میں کام کر رہی ہے تو اس نے ماریا کے ساتھ زبردستی کرنا چاہا۔ اس پر ماریا نے الیزینڈرو کو جواب دیا کہ یہ گناہ ہے اور خدا ہمیں ایسے گناہ سے منع کرتا ہے۔ یہ کہہ کر ماریا کمرے سے باہر بھاگ گئی، لیکن الیزینڈرو نے بھاگ کر ماریا کو دروازے میں ہی پکڑ لیا اور غصے میں آ کر اپنے خنجر سے 14 مرتبہ اس کی گردن پر وار کیے۔ ماریا کی گردن لہو لہان ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر کمرے میں گر پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد جب ماریا کی ماں اور بہن بھائیوں کو اس واقعے کا پتہ لگا تو وہ کھیت سے بھاگے ہوئے گھر میں آئے۔ ماریا کو زخمی حالت میں دیکھ کر وہ ماریا کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہسپتال میں سرجن ماریا کی حالت دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ سرجری کے دوران ماریا کو ہوش آیا تو سرجن نے کہا، ماریا دعا کرو کہ میں جنت میں جا سکوں۔ اس پر ماریا نے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ آپ سے پہلے شاید میں جاؤں گی۔ مرگ سے پہلے ماریا نے الیزینڈرو کو معاف کیا اور پولیس کو بیان دیا کہ یہ عمل الیزینڈرو نے کیا ہے، مگر میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے اقدس بدن اور خون میں شراکت حاصل کی اور 6 جولائی 1902 کو مسیح میں سو گئیں۔ ماریا کی وفات کے بعد الیزینڈرو کو 30 سال کی قید کی سزا ہو گئی۔ قید کے ابتدائی سالوں میں الیزینڈرو نے خدا کو قبول کرنا نہ چاہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اسے ماریا نے معاف کر دیا ہے، لیکن وہ یہ بات تسلیم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ قید کے دوران بشپ جیوانی اس سے ملے اور اسے خدا کی محبت کے بارے میں بتایا۔ بشپ جیوانی کے وزٹ کے کچھ دنوں بعد الیزینڈرو نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ مقدسہ ماریا اسے سفید رنگ کے للی کے پھول دیتے ہیں
जो कि पाकीज़गी की इलामत है। ये फूल जो ही एलेजेंड्रो के हाथ में आता है जलकर खाक होने लगता है। इस खौफ से एलेजेंड्रो बहुत परेशान हुआ और उसने अपनी गंदगी को कबूल किया। इस पर उसने अपने गुनाहों से तौबा की और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। जब वो जेल में 30 साल की कैद पूरी कर चुका तो वो अपने गुनाहों से और उसके बोझ से भी मुकम्मल तौर पर रहा हो चुका था। अब वो एक नया इंसान था। जेल से रिहाई पर वो सबसे पहले मुकद्दसा मारिया के घर गया और उनकी माँ से अपने गुनाहों का इकरार किया और उनसे माफ़ी तलब की। इस पर मारिया की वालिदा ने जवाब दिया, जो मेरी बेटी तुम्हें दे चुकी है वो मैं कैसे रोक सकती हूँ। इसके अगले ही दिन इन दोनों ने पाक मास में हिस्सा लिया, गोया दोनों माँ और बेटा हूँ। एलेजेंड्रो के अंदर वो पुराना इंसान मर गया था, अब वो एक नया इंसान था। उसने खुदा के रहम को पहचान लिया था, अब वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। कैद के 27 सालों ने उसकी जिंदगी में मुकद्दसा मारिया की माफी के गहरे असरात छोड़े थे। वो कभी ना समझ सका कि मारिया ने उसे क्यों माफ किया है, लेकिन वो ये पहचान गया था कि वो एक गुनाहगार शख्स है और उसे खुदा की अशद जरूरत है। यही खुदा की प्यास उसकी जिंदगी को बदल गई। मुकद्दसा मारिया की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने अपने हमला आवर को खौफनाक जिस्मानी तकलीफ के दौरान माफ किया है। उनकी जिंदगी खुदा के रहम की दास्तान है, ऐसा रहम जो सब इंसानों के लिए है। मुकद्दसा मारिया की जिंदगी से हम खुदा के रहम को महसूस कर सकते हैं। मुकद्दसा मारिया ने हमें सिखाया कि हम खुदा के रहम को बांटकर इस दुनिया को अच्छा बना सकते हैं। जब हम खुदा का रहम बांटते हैं तो खुदा अपने फजल के वसीले इस दुनिया में नेकी और अच्छाई लाता है। एलेजेंड्रो ने भी खुदा के इस इंतहाई रहम को खुशी के साथ कबूल किया और अपनी जिंदगी खुदा के लिए वक्फ कर दी और फ्रांसिस्कन जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो जिंदगी के आखिरी सांस तक इस जमात में कायम रहे और खुदा के साथ किए गए वादों में हमेशा वफादार पाए गए। 21 जून 1950 को पोप पायस 12वें ने मारिया गोरिटी को मुकद्दस करार दिया। इस मौका पर आधे मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस इबादत में शिरकत की और इस बच्चे की पाकीज़गी के लिए कुर्बानी की अहमियत को समझा। इसी निस्बत से पोप साहब ने आपको सेंट एग्नेस ऑफ 20th सेंचुरी का खिताब दिया। आप कलीसिया की सबसे कम उम्र मुकद्दसों में शुमार की जाती हैं। तकद्दस माँ पोप फ्रांसिस ने 8 दिसंबर 2015 से शुरू होने वाले रहम के गैर मामूली मुकद्दस साल का ऐलान किया। इस मौका पर मुकद्दसा मारिया के बदन को मुख्तलिफ ममालिक में ज़ियारत के लिए भेजा गया। सेंट मारिया गोरिटी के इस बदन की बकाया जात ने अमेरिका की ज़ियारत भी की। इस ज़ियारत को पिलग्रिमेज ऑफ मर्सी यानी रहम की ज़ियारत का नाम दिया गया। ये पहली मर्तबा था कि मारिया गोरिटी के मुर्दा बदन ने अमेरिका का सफ़र किया। इस मौका पर हज़ारों लोग आपके बदन को देखने आए और आपकी ज़िंदगी की मिसाल से मुतासिर हुए। मुकद्दसा मारिया के बदनी आसार का मुख्तलिफ ममालिक का दौरा खुदा के रहम की पहचान करवाने में एक कोशिश थी, जिसका असल मकसद यही बताना था कि खुदा हमसे प्यार करता है
और बदतरीन गुनाहों में भी खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। खुदा का रहम सब इंसानों के लिए है और वो हमारे हर गुनाह को माफ कर सकता है। ऐ मुकद्दसा मारिया, आपने अपने रहम से दुनियावी साने को आसमानी मसा में बदल दिया। ना सिर्फ अपने कातिल को माफ किया बल्कि उसको भी बदल दिया। हमारे लिए दुआ कर कि हम भी रहम दिल और माफ करने वाले बने, अपने सताने वालों को माफ करके खुदा के रहम को पहचान सकें और ऐसी रूहों को खुदा के लिए जीत सकें। आमीन।